பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சதாசிவம். ஆதிகுரு. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். இது ஆதியிலிருந்து இன்று வரை வந்திருக்கிற குரு பரம்பரைக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிற ஸ்லோகம். ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாளின் வழியை அனுசரிக்கிற எல்லோரும் சொல்கிறார். இதுவரை சொல்லாவிட்டாலும் இனிமேலாவது பிரதி தினமும் 2 வேளையும் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம். இன்று வரை வந்திருக்கிற குரு என்றால் இன்றைக்கான, அதாவது இந்த நூற்றாண்டில் இப்போது இருக்கிற குரு என்று அர்த்தமில்லை. என்றென்றைக்கும் இந்த குரு பரம்பரையில் குருமார்கள் தொடர்ந்து வருவார்களாதலால் அன்றென்றைக்கும் அவர்களுக்கு சிஷ்யர்களாக இருக்க போகிறவர்கள் அவ்வப்போது நேரிலே சாட்சாத்தாக பார்த்து பேசப்போகிற அந்த எதிர்கால குருவை இன்று வரை வந்திருக்கிற குரு என்று சொல்லி நமஸ்கரிப்பதற்கான ஸ்லோகம் இது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மூலத்தில் இன்று வரை என்று அர்த்தம் கொடுக்கிற வார்த்தை எதுவும் இல்லை. அஸ்மத் ஆச்சாரிய என்றே இருக்கிறது. அப்படி என்றால் நம்முடைய ஆச்சாரியர் என்றுதான் அர்த்தம். சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்து அதை நம் காலத்தில் இப்போது நமக்கு உபதேசம் தந்து கொண்டு ஜீவியவந்தராக இருக்கிற ஆச்சாரியர் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். ஆதி மத்திய அந்தம் என்பார்கள். தமிழில் முதல், நடுவு, முடிவு. ஆனால் குரு பரம்பரைக்கு முடிவு கிடையாது. அது அமரமானது. அதனால் இங்கே முதல், நடுவு இன்றைய காலமும் இனிமேல் எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொரு தலைமுறை காலமும் என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த முதல் குரு ஆதி குரு யார்? சதாசிவன் என்று ஸ்லோகம் சொல்கிறது. நடுகுரு அவர் பெயரில் வந்திருக்கிற சம்பிரதாயஸ்தர்கள்தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுகிறவர்கள், சொல்ல வேண்டியவர்கள் என்பதால் அவர்தான் இந்த குரு பரம்பரைக்கு நடுநாயகம் என்ற சிறப்பு ஸ்தானம் பெற்றவர் என்று தெரிகிறது. ஆச்சாரியாள் என்ற மாத்திரத்தில் நினைக்கப்படுகிற சங்கர பகவத் பாதாச்சாரியாள் தான் அவர். அவர் யார் என்றால் ஆதி குருவான சதாசிவனின் அவதாரமேதான். சாதாரணமாக சொல்லும்போது ஆச்சாரிய சிஷ்யர்களான நமக்கெல்லாம், அதாவது ஸ்மார்த்தர்கள், அத்வைதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கெல்லாம் ஆதிகுரு தட்சிணாமூர்த்தி என்றே கேட்டிருக்கிறோம். பேசாமல் அசையாமல் எந்த காரியமும் பண்ணாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அவரேதான் லோக ஜனங்களிடம் பரம கருணையினால் பரம தத்துவத்தை விளக்கி விளக்கி நிறைய பேசி உபதேசித்து ஊர் ஊராக போய் பிரச்சாரம் பண்ணி மட்டங்கள் ஸ்தாபிப்பது முதலான அநேக காரியங்களை சாதித்து சனாதன தர்மத்தை நன்றாக ஸ்திரப்படுத்தி தருவதற்காக ஆச்சாரியாளாக அவதரித்தார் என்று கேட்டிருக்கிறோம். இங்கே ஸ்லோகத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற பெயரை சொல்லி இருக்கவில்லை, சதாசிவன் என்றே இருக்கிறது.
சதாசிவ சமாரம்பாம், சதாசிவனில் அழகாக ஆரம்பித்து என்றே ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது. ஏனென்றால் தட்சிணாமூர்த்தி என்றால் அவர் மட்டும் யார்? சிவன்தானே. சிவனுக்கு அநேக ரூபங்கள். நரசிம்மமூர்த்தி என்கிறோம், ராமச்சந்திர மூர்த்தி என்கிறோம், கிருஷ்ணர், ஹயக்ரீவர், இப்படி பல பேர் சொல்கிறோம். அவர்கள் எல்லாரும் மகாவிஷ்ணுவின் ரூபபேதங்கள் தானே. அப்படியே தட்சிணாமூர்த்தி, நடராஜா, பிக்ஷாடனர், பைரவர் என்றெல்லாம் சொல்கிற பல சுவாமிகளும் சிவனுடைய பலவிதமான ரூபங்கள்தான். அஷ்டநாமங்கள் மகாதேவன். மகாவிஷ்ணு மாதிரி மகா சிவன் என்பதில்லை. மகா சிவராத்திரி என்பதில் முழு வார்த்தைக்குமே மகா என்பது அடைமொழி, சிவ என்பதற்கு மட்டும் இல்லை. பிரதி மாசமும் வருகிற தேய்பிரை சதுர்த்தசி இரவுக்கு சிவராத்திரி என்று பெயர். மாச சிவராத்திரி என்று சொல்வது. இப்படி வரும் 12 சிவராத்திரிகளில் எது மகிமை மிக்கதாக இருக்கிறதோ அந்த மாசி மாச சிவராத்திரிக்கு அதன் மகிமையை காட்டி மகா சிவராத்திரி என்று பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. அப்படியானால் சிவனுக்கு மகிமை கிடையாதோ? அவன் மகாபட்டத்துக்கு யோக்கியன், தகுதி பெற்றவன் இல்லையோ என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. மகாசிவன் என்று பெயரில்லாவிட்டாலும் மகான் என்றே அவனுக்குத்தான் நாமா சொல்லி இருக்கிறது. சிவநாமாக்களில் ரொம்ப உசந்ததாக 8 உண்டு. அதிலே முடிவான நாமா மகான் தான். பவன், சர்வன், ஈசானன், பசுபதி, ருத்ரன், உக்ரன், பீமன், மகான் என்று இப்படி அஷ்டநாமா. சகஸ்ரநாமம், திரிசதி, அஷ்டோத்தர சத அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி முடித்து முடிவிலே இந்த 8 பெயர்களை பவாய தேவாய நமகா, சர்வாய தேவாய நமகா, ஈசானாய தேவாய நமகா, பசுபதியே தேவாய நமகா, ருத்ராய தேவாய நமகா, உக்ராய தேவாய நமகா, பீமாய தேவாய நமகா, மகதே தேவாய நமகா என்று இந்த ஆர்டரில் சொல்லி அர்ச்சித்துவிட்டு அப்புறமே தூப தீப நைவேத்தியம் என்று போகிறது தான் தொன்று தொட்டு வந்துள்ள பூஜா விதி. முதல் வேற்றுமையில் மகான் என்பதாக இருக்கிற பெயர் 4ஆம் வேற்றுமையில் மகானுக்கு நமஸ்காரம் என்று வரும்போது மகதே நமகா என்று வருகிறது. மகதே தேவாய நமகா என்று தேவசப்தம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். 8 பெயர்களில் ஒவ்வொன்றுக்கும் பவாய தேவாய, சர்வாய தேவாய, ஈசானாய தேவாய, பசுபதியே தேவாய, ருத்ராய தேவாய, உக்ராய தேவாய, பீமாய தேவாய, மகதே தேவாய என்று தேவசப்தம் சேர்த்து சொல்லிக்கொண்டே போய் கடைசியில் மகதே தேவாய என்று பூர்த்தி பண்ண வேண்டும். அந்த விசேஷத்தால் தான் மகாதேவன் என்றே அவனுக்கு பிரசித்தமாக நாமா இருக்கிறது. இந்த அஷ்டநாமாக்களில் ஒரு விசேஷம், வேடிக்கை. அம்பாளுக்கு லகுவாக எளிதாக அர்ச்சனை பண்ண வேண்டுமா? அதற்கும் இந்த நாமாக்களில் ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி அந்த பெயர்க்காரருடைய பத்னிக்கு நமஸ்காரம் என்று அர்ச்சித்து விட்டால் போதும். பவஸ்ய தேவஸ்ய பத்னியை நமகா, சர்வஸ்ய தேவஸ்ய பத்னியை நமகா என்று இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போய் மகதோ தேவஸ்ய பத்னியை நமகா என்று முடித்துவிட வேண்டும். மகான் என்ற முதல் வேற்றுமை பேர் மகானுடைய பத்னி என்று 6ஆம் வேற்றுமையில் வரும்போது மகதகா என்று ஆகும். சேர்த்து சொல்கிற போது மகதகா என்பது மகதோ என்றாகும். இப்படியே சுப்பிரமணியர், விக்னேஸ்வரர்களுக்கும் இந்த அஷ்டநாமாக்காரரின் பிள்ளை என்று சொல்லியே சம்க்ஷிப்தமாக சுருக்கமாக அர்ச்சனை பண்ணிவிடலாம். பவஸ்ய தேவஸ்ய புத்ராய நமகா என்று ஆரம்பித்து மகதோ தேவஸ்ய புத்ராய நமகா என்று முடிப்பது. புத்ராய என்பதற்கு பதில்
சூனவே என்றும் சொல்வதுண்டு. சூனு என்றாலும் புத்திரன்தான். வேடிக்கை என்று எதை சொன்னேன் என்றால், வள்ளி இருக்கிறாள், தேவசேனை இருக்கிறாள், விக்னேஸ்வர பத்திகளாக சித்தி புத்திகள் இருக்கிறார்கள், வல்லபை என்று வேறு ஒருத்தி இருக்கிறாள். இவர்களுக்கும் அர்ச்சனை பண்ணணும் என்ற ஆசை இருந்தால் அவர்களுக்கு வேறே பெயர் எதுவும் தெரியவில்லையே. லட்சக்கணக்கான மேஜர் மைனர் புராண கிரந்தங்களை கிளறினால் அவர்களுக்கும் அஷ்டோத்திரம் அகப்படலாம். ஆனால் அதற்கெல்லாம் நமக்கு எங்கே பொழுது இருக்கிறது? இங்கேதான் அஷ்டோத்திர சதத்துக்கு பதில் இந்த அஷ்ட நாமாக்களை, அஷ்டோத்தம அஷ்ட உத்தம நாமாக்களை கை கொடுக்கின்றன. பவதேவனுடைய பிள்ளையின் பத்னிக்கு நமஸ்காரம், சர்வ தேவனுடைய பிள்ளையின் பத்னிக்கு நமஸ்காரம் என்று அர்த்தம் கொடுக்கும்படியான பவஸ்ய தேவஸ்ய புத்திரஸ்ய பத்னியை நமகா என்று ஆரம்பித்து மகதோ தேவஸ்ய புத்திரஸ்ய பத்னியை நமகா என்று முடித்து நம்முடைய ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி கொண்டு விடலாம். மகாலிங்கம் மகேஸ்வரன் ஆகக்கூடி சிவன் மகாதேவனாக பூர்த்தி ஸ்தானத்தில் வருகிறான். மகாதேவன் என்கிற மாதிரியே மகாலிங்கம் என்றும் மகேஸ்வரன் என்றும் அவனை சொல்கிறோம். ஆனாலும் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு மாதிரி சிவன் மகாசிவன் இல்லை. ஏன் இப்படி? தேவர்களில் எல்லாம் பெரியவனாதலால் மகாதேவன், பெருமை மகிமை வாய்ந்த லிங்க ரூபமானதால் மகாலிங்கம். லிங்கம் என்றால் அடையாளம், அறிகுறி என்று அர்த்தம். பரபிரம்மத்துக்கு இருக்கப்பட்ட அடையாளங்கள்தான் அத்தனை தேவதா ரூபங்களுமே. அவற்றுக்குள்ளே முதல் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற மகிமை லிங்கம் என்றே சொல்லப்படுகிற மூர்த்திக்குத்தான். எப்படி? மூர்த்தி என்றேன், ஆனால் கண் மூக்கு காது சரீரம் என்றுள்ள மூர்த்தியாகவா இருக்கிறது நாம் பார்க்கிற சிவலிங்கம்? அப்படி பார்த்தால் அமூர்த்திதான், அரூபம்தான். ஆனாலும் வெறும் வெட்ட வெளியா, எம்டி ஸ்பேஸா? அப்படியும் இல்லை. காஸ்மாஸ் என்கிற பிரபஞ்சம் மாதிரியே ஓவலாக நீள்வட்டமாக சகல சிருஷ்டிக்கும் அடையாளம் காட்டிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு பிம்பமாகவும் அது இருக்கிறது. விஷயஜர்கள் சகுணம் நிர்குணம் இரண்டும் சேர்ந்தது, சகலம் நிஷ்களம் இரண்டும் சேர்ந்தது என்று அதற்கு பெரிய மகிமை சொல்வார்கள். அருவுருவம் என்று தமிழில் சொல்வது. இப்படி அருவ உருவங்களாக ஒருத்தனே ஒரு சேர இருப்பதில் அத்வைத துவைத தத்துவங்கள் அத்தனையும் அடக்கம். அதாவது சகல தத்துவமும் தத்வாதீதமும் தத்துவத்திற்கு அப்பாற்பட்டது எல்லாமுமே அடக்கம். அதனால்தான் மகத்தான அடையாளம், மகிமை வாய்ந்த அறிகுறி என்று போற்றி மகாலிங்கம் என்பது. மகேஸ்வரன் என்று ஏன் சொல்வது என்றால், ஈஸ்வரன் என்ற பதத்துக்கு ஆட்சி செலுத்தும் சக்திமானான தலைவன் என்று அர்த்தம். ஈச் என்ற தாதுவுக்கு ரூல் பண்ணுவது, உடைமை படைத்திருப்பது என்று அர்த்தம். இந்த பிரபஞ்சம் முழுதையும் தன் உடைமையாக கொண்டு அதன் மீது ஆதிக்க சக்தி காட்டி ஆழ்கிற மகத்தான காரியத்தை பண்ணுகிறவனே ஈஸ்வரன். மகத்தான காரியம் பண்ணுவதால் மகேஸ்வரன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்மளுக்கெல்லாம் எத்தனையோ செல்வங்கள் இருக்கு. ஆனா அந்த செல்வங்கள்லாம் என்னது? அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்தியம்னார் ஆச்சாரியார். எவ்வளவு செல்வம் இருந்தாலும் பொருள் இருந்தாலும் அர்த்தம்னா பொருள் இல்லையா?
அறம் பொருள் இன்பம் வீடுங்க பொருள். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் சொல்லி அந்த அர்த்தம்னா பொருள் இல்லையா. ரெண்டு பொருள்னா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. பொருள்னா இது ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல செல்வம்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. இந்த பொருள் இருந்துட்டோன்னா அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவையான நிறைய பணம் சேர சேர என்ன ஆகும், நமக்கு கர்வம் வரும். மாக்குரு தனஜன யவ்வன கர்வம் அப்படின்னு சொல்ல ஹரதி நிமேஷா கால சர்வம் இல்லையா. அந்த ஒரு கல்வி ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் நமக்கு கர்வம் வரும், பணம் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் கர்வம் வரும். நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம செல்வம். நமக்கு அழகு இருந்துட்டோம்னா யவ்வனம் இருந்துட்டோம்னாக்க தனம் ஜனம் யவ்வனம் வித்யா இது எல்லாமே நம்மள கர்வத்துல தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும். இதெல்லாம் போகணும்னு என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு குரு அருள் இருக்கணும். இந்த குரு அருள் இருந்தா என்னெல்லாம் ஆகும் தெரியுமோ. குரு அருள் இருந்தா நவகோள்களும் நவ கிரகங்களும் நம்மளை பார்த்தா பயப்படுமா. இந்த குரு அருள் சேர்ந்ததுன்னா நமக்கு எல்லா விதமான திருவருளும் மிஞ்சி நிற்கும்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாவே இருக்கும். அப்படின்னா குரு அருள் கிடைச்சுடுத்தோன்னா திருமகள் தானாவே நம்ம ஆத்து வாசல் இருப்பாளாம். அந்த குரு அருள் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஞான வேள்வியா. அது அந்த ஏன் தெரியுமா, அந்த குரு அருள் பெற்ற தந்தை தாயுமாய் குருவருளே நமக்கு உற்ற தோழனும் தானாக அவரே ஆவறான். அந்த குருவருள் கற்ற கல்விக்கு ஒரு சிகரம் வைத்தா போல இருக்குமா. அந்த குருவருள் நமக்கு எல்லாமே அதுவாவே ஆயிடுமா. என்னன்னா அவருக்கு என்ன சார் குரு பார்வை, குரு கட்டாட்சம், குரு பார்க்க கோட்டி நன்மை. அவருக்கு அப்படி அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்காரு குருநாதர். அதனால இப்படிதான் அவர் சோபிக்கிறார்னு எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா. அப்படிதான் இது குருவருள் இருந்திட கோள்களும் அஞ்சும், குருவருள் இருந்திட கோள்களும் அஞ்சும், குருவருள் சேர்ந்திட திருவருள் விஞ்சும், குருவருள் இருந்திட திருவருள் விஞ்சும், குருவருள் இருந்திட கோள்களும் அஞ்சும், குருவருள் கேட்டிட திருமகள் வருவாள், குருவருள் கேட்டிட திருமகள் வருவாள், குருவருள் மேவிய ஞான வேள்வியாம், குருவருள் மேவிய ஞான வேள்வியாம், குருவருள் இருந்திட கோள்களும் அஞ்சும், குருவருள் பெற்ற தந்தை தாயுமாய் குருவருள் உற்ற தோழனும் தானாகி, குருவருள் பெற்ற தந்தை தாயுமாய் குருவருள் உற்ற தோழனும் தானாகி, குருவருள் கற்ற கல்வியின் சிகரமாய் குருவருள் தானே யாவையுமாகுமே, குருவருள் தானே யாவுமாய் ஆகுமே, குருவருள் இருந்திட கோள்களும் அஞ்சும் அப்படின்னு இந்த பாட்டுல நம்ம குருவருடைய அருளுடைய பெருமையை பற்றி நம்ம நினைச்சு பார்த்துக்கிறோம். குரு அருள் கிடைச்சுட்டோன்னா அவளுக்கு எப்படி திருவருள் தானே வருதுன்றதுக்கு ஒரு நிகழ்வை நம்ம இன்னைக்கு பெரியவாளுடைய இதுல இருந்து பார்க்க போறோம், லைஃப்ல இருந்து பார்க்க போறோம். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா தினம் பெரியவாளுக்கு பூஜைக்கு பசும்பால் கொண்டு கொடுப்பார். அவர் ஒரு இது அரசு உத்தியோகத்துல இருந்து பணியில இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருக்கு. அவர் தனக்கு வர பென்ஷன்ல இருந்து ஒரு சிறு தொகையை என்ன பண்ணுவார்னா எங்கேயோ பக்கத்துல பசுமாடு கறக்கிற அங்க போய் இருந்து பால் அப்பவே கறந்து ஒரு நல்ல பூஜால அந்த பாலை எடுத்துட்டு நேர பெரியவாகிட்ட கொண்டு போய் குடிச்சிருவா. பெரியவா அதை அன்னைக்கு பூஜைக்கு சேர்த்துப்பா. எங்க கேம்ப் இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல தான் இவருடைய வீடு இருந்திருக்கு. இவர் தினம் இதை ஒரு வழக்கமா கொண்டு இருந்தார்.
தினம் தினம் போய் அந்த பசு மாட்டினுடைய பாலை, அது ஒரே மாட்டுடைய பாலை, அதுவும் காராம் பசுன்னு சொல்றப்ப அப்படி விசேஷமான ஒரு பசு அது. அந்த பசுவோட பாலை இந்த பூஜால நேர டைரக்டா கறந்து கொடுக்க இந்த பால்காரன் எடுத்துன்னு போய் அந்த பாலை பெரியவாட்டு கொடுப்பா. பெரியவாவும் தினம் அதை வாங்கி இந்த பூஜையில சேர்த்துடுவா. சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவா. எல்லாருக்கும் அந்த தீர்த்த பிரசாதமா கொடுக்கும்போது அதையும் கொடுப்பா. இவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. என்னன்னா தன்னோட பென்ஷன்ல இருந்து ஒரு சின்ன தொகையை நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல காரியத்துக்கு செலவு பண்ணி பால் எடுத்துன்னு போய் பெரியவாகிட்ட அபிஷேகத்தை கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருந்தா. பெரியவாவும் இதை ரொம்ப மகிழ்வோட வாங்கிட்டு எந்த விதமான ரியாக்ஷனும் சொல்லாத பார்த்துட்டு இருந்தாலாம். ஒரு சமயம் இவருக்கு என்ன தோணுது, பெரியவா கீழெல்லாம் உட்காந்துக்கிறா, பெரியவாளுக்கு ஒரு நல்லதா ஒரு கயிற்று கட்டில் பண்ணி கொடுக்கணும்னு தோணித்தான். உடனே என்ன பண்ணா, அது ஒரு தச்சனை கூப்பிட்டார். அந்த ஒரு கட்டை, சவுக்கு கட்டை இருக்கும் இல்லையா, அந்த கட்டை வாங்கி 4 பக்கமும் அதை சேர்த்து அதுக்கு 4 பக்கமும் கால் வச்சு இவரே அந்த கயிறுக்கு இல்லையா, அந்த தேங்காய் நார்ல பண்ணக்கூடிய கயிறுன்னு சொல்லுவா, அந்த கயிறை வாங்கி இவரே அந்த கட்டில் கட்டுறவன் எப்படி பண்றான் அப்படின்னு பார்த்துன்னு தானே அந்த கயிற்று கட்டலை தானாவே கயிற்று கட்டலை பண்ணி அழகா செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு நேரம் தலையிலேயே தூக்கின்னு போய் பெரியவா இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுட்டார். பெரியவா இருக்கிறத வச்சுட்டு சொல்றார், இது நான் பெரியவாளுக்காக நானே சுயமா பார்த்து பார்த்து பண்ணிருக்கேன். நீங்க இது பெரியவா அதை ஏத்துக்கணும், ஏத்துன்னு இதை உபயோகப்படுத்தணும். பெரியவா அதை தினம் உபயோகப்படுத்தினா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பெரியவா இதுல உட்கார்ந்துக்கணும், பெரியவா இதுல உட்கார்ந்துட்டு எல்லாருக்கும் உபதேசங்கள் எல்லாம் பண்ணணும், பெரியவா இதுலயே சிரம பரிகாரம் பண்ணணும், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், அதுக்காக நானே பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். உடனே பெரியவா கேட்டா, ஆமா நீ தானே தினம் பூஜைக்கு பசும்பால் கொண்டு கொடுக்கற? ஆமா பெரியவா, அந்த பாக்கியம் எனக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு நீங்க அருள் பண்ணணும். ஓ, எப்படி நீ மாடு வச்சிருக்கியா அப்படின்னு பெரியவா கேக்குறா. இல்ல இல்ல, இங்க பக்கத்திலேயே ஒருத்தர் மாடு வச்சிருக்கார், பால்காரர், காராம் பசு. அவர்கிட்ட சொல்லிருக்கேன், பால் கண்ணுக்குட்டிக்கு ஊட்டின உடனே முதல்ல கறந்து எனக்கு அந்த பூஜால கொடுத்துடுப்பா டைரக்டா, நான் மகாசுவாமிகளுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும், அது அவரோட பூஜையில சேரணும்னு சொல்லுவேன். அவனும் ஸ்ரத்தையா எனக்கு தினம் அந்த பசும்பாலை கறந்து கொடுப்பான். நான் அங்கேருந்து நேரம் எங்கேயும் போகாத ஸ்ட்ரெயிட்டா நான் இங்கதான் வந்துடுவேன், இங்க கொண்டு பெரியவா கிட்ட சமர்ப்பிச்சுடுவேன் அப்படின்னு அந்த ரிட்டையர்டு அந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் அவர் சொல்றாரு. அவர் போஸ்ட் மாஸ்டர் தான் இருந்திருக்கார். அவர் அரசாங்க உத்தியோகத்திலிருந்து ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா. பெரியவா அதை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, ஆஹா நீ தினம் இது மாதிரி கொஞ்ச நாள் கூட அழுக்காத குலைக்காத பண்றியே, நீ தினம் பண்றியே, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமோ, சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அந்த பால்ல எல்லாருக்கும் பிரசாதமா கொடுத்துட்டு நானும் சாப்பிடுறேன் தினம், தெரியுமா உனக்கு? சந்தோஷப்பட்டார். பட்டு இந்த கட்டில் நீயே பண்ணினியா, உனக்கு கட்டில் பண்ண தெரியுமா? இல்ல கட்டில் மொத்தமும் நான் பண்ணல பெரியவா, ஒரு ஆசாரி விட்டு சேர்த்து கொடுக்க சொன்னேன், இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் காலெல்லாம் வச்சு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணா. அதுக்கப்புறம் இந்த கயிறை மொத்தம் வாங்கி அந்த கட்டில் பண்றவா எப்படி பண்றான்ற பார்த்துன்னு வந்துட்டு நானே அதே மாதிரியே பண்ணினேன். பெரியவாளுக்கா சுத்தமா மடியா குளிச்சுட்டு பஞ்சாயத்து கட்டின்னு இந்த கட்டில பண்ணிருக்கேன், கயிறு கட்டி பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே பெரியவா அதை அப்படியே வாங்கி அனுபவிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா குழந்தை மாதிரி அது மாதிரி ஏறி உட்கார்ந்துக்கிறாராம், அது மாதிரி அப்படி ஆடி பாக்குறாராம், குதிச்சு பாக்குறாராம், சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாராம், மகிழ்ந்து போறாராம். பெரியவா சின்ன குழந்தை மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணதை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிட்டான். அதுவும் நம்ம இந்த ரிட்டையர்டு போஸ்ட் மாஸ்டர்கார கேட்கணுமா, நம்ம கொண்டு வந்து கொடுக்கற பாலையும் பெரியவா எடுத்துன்னு இருக்கா, நம்ம பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்த கட்டிலையும் பெரியவா எடுத்துட்டான். எவ்வளவு உற்சாகத்தோட எவ்வளவு சந்தோஷத்தோட இந்த கட்டில ஏறி குதிச்சு குழந்தை மாதிரி பெரியவா விளையாடுறாளே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. பெரியவாளுடைய குணம் எப்படின்னு தெரியுமோ, தன்கிட்ட பக்தி பண்றவா, தன்கிட்ட அருமையா பழகிறவா, தன்கிட்ட அடியாரா இருக்கிறவா, தன்னோட பேச்சை கேட்கிறவா, இவாள்கிட்ட எல்லாம் பெரியவாளுக்கு எப்பயுமே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஈடுபாடு உண்டு. அவளுக்கு அனுகிரகத்தை வாரி வழங்கிடுவா. அவருடைய கட்டாட்சம் பட்டுனாலோ ஒரு வார்த்தை நம்மகிட்ட பேசிட்டாருனாலோ நமக்கு அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில ஏற்றமே தவிர இறக்கம்ங்கிறதே கிடையாது. இறக்கம் நான் சொல்ல இறங்கி போறது கிடையாது, எல்லாம் உயர்வாகவே தான் இருக்கும். அப்பேற்பட்ட அந்த பெரியவாளுடைய ஒரு கருணாமூர்த்தியினுடைய கருணைமா முயலுடைய கட்டாட்சமானது இந்த ரிட்டையர்ட் போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு கிடைச்சு அவர் வாங்கிட்டு போன பாலையும் ஏத்துண்டார், அவர் பண்ணி கொடுத்த கட்டிலையும் பெரியவா ஏத்துண்டார்னா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம், எத்தனை பேருக்கு கிடைக்க முடியும்னு நினைச்சு பாருங்க. அப்படி அவரும் சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவாளுடைய கருணையும் எப்பேற்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கும் இது ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாச்சு. நமக்கும் பெரியவா பல விதத்துல இப்படி அருள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா. தெரிஞ்சோ தெரியாதையோ பெரியவாளுடைய அருள் நமக்கு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துருக்கோம். எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும்
சூரியனை கண்ட பனி போல விலகி போயிடுது. நமக்கும் சந்தோஷம் வாழ்க்கையில நிறைய நிறைஞ்சு இருக்குங்கிறது தான் உண்மை. நம்ம நிறைய சந்தோஷத்தெல்லாம் இருக்கிறத விட்டுட்டு சின்ன குறையமத்தான் நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்ம தேர முடியாது. நம்ம எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அதுக்கு நடுவில் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல நன்மைகளுக்கு சந்தோஷமான நிறைய நிகழ்வுகள் நடக்கிறதா நினைச்சுட்டு பெரியவாளுக்கு நன்றி சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ என்று சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நாம நிறைவு செய்கிறோம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. பெரியவா உலகத்தில் உள்ள கஷ்டம்லாம் தீர்றதுக்காக ராமநாம தாரக மந்திரத்தை சொல்லி எல்லோரும் சந்தோஷத்தை அடையணும், சௌக்கியத்தை அடையணும்னு சொன்னா, அதே இந்த ராமரோட மறு அவதாரமான பெரியவாளோட நாமத்தை சொல்லியே நாமளும் அதே சந்தோஷத்தை, அதே ஆனந்தத்தை, அதே சுபீட்சத்தை அடையலாம். சாஸ்திரமே சொல்றது, குருங்கிற அந்த 2 அக்ஷரத்துக்கு எவ்வளவு மகிமை அப்படின்னு பல வியாக்கியானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்குறது, ஞான பிரகாசத்தை கொடுக்கறது, நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியது. இந்த பகவன் நாமாவை சொல்றதே என்னென்ன பலன்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது இந்த குருவோட நாமத்துக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த குருநாமம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த குருநாமத்தை தான் நாம சங்கீர்த்தனமா எப்போதும் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். எப்படி பகவன் நாமாவை கொண்டாடுறோமோ, ஜபிக்கிறோமோ, ஆடுறோமோ, பாடுறோமோ, எப்படி இல்லாம் சங்கீர்த்தனத்தினாலாம் உபாசிக்கிறோமோ, அப்படி எல்லா விதத்திலையும் அந்த குருநாமத்தையும் நாம உபாசிக்கணும். இந்த பெரியவா நாமம் அப்பேற்பட்ட மகிமை உள்ளது. அந்த பெரியவா நாமத்தை நாமளும் சொல்லிட்டு எல்லா க்ஷேமங்களையும் அடையலாம். இப்படி எல்லாம் உபதேசம் பண்ற அந்த பெரியவா 1951 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை முடிகொண்டான்கிற இடத்துல பண்ணினா. இந்த முடிகொண்டான்ல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் அப்படி ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட அப்படி ஒரு விமர்சையா இதை கொண்டாடினா. அது 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா அந்த ஒரு 18 கிராமத்துல ஒண்ணு முடிகொண்டான், தஞ்சாவூர் ஜில்லால இருக்கிறது. அதுல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, முடிகொண்டான் வாஞ்சிநாதையர் அப்படின்னு இருந்தார். மடத்துக்கு அப்படி ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்க. அந்த கிராமத்துல இன்னும் பல உத்தமர்கள் எல்லோரும் நல்ல ஐஸ்வர்யம் உடைவா. அதனாலேயே எல்லாரும் ரொம்ப ஆதரிச்சு பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி 1951 வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியம் பண்ணின எந்த மேடையில பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினாலோ அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. முடிகொண்டான்ல இன்னைக்கு போனாலும் பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த முடிகொண்டானுக்கு இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, ஆலங்குடி பெரியவா அப்படிங்கிற மகான், ஆலங்குடி சுவாமிகள் அப்படின்னு, சுகாச்சாரியால் எப்படி இருந்திருப்பாளோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த ஆலங்குடி சுவாமிகளை பார்த்தவாழ்லாம் சுகாச்சாரியால் இப்படித்தான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு தீர்மானத்துக்கு வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு மகான் உத்தமர் தபஸ்வி. அவர் பாகவதத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அப்படியே அனுசந்தானம் எப்பொழுதும் பண்ணிட்டு இந்த பாகவத ஸ்வரூபமாவே இருந்தவர். அவரோட சமாதி இந்த முடிகொண்டான்ல இருக்கு. இப்படி இன்னும் பல மகிமை உண்டு இந்த முடிகொண்டானுக்கு. அதனால்தான் பெரியவா அங்க போய் இருந்து சாதுர்மாசியத்தெல்லாம் பண்ணினா. அந்த முடிகொண்டான்ல சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்றதே ஐப்பசி மாசம் துலா மாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த துலா மாசத்துல காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. துலா காவேரி மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த காவேரியோட பெருமையில மோட்ச நதிகள்ல ஒண்ணும் இல்லையா, அந்த காவேரி பெருமையெல்லாம் சொல்லி அதுல ஸ்நானம் பண்ணினா என்னென்ன பலன், அதுவும் இந்த துலா மாசம்ங்கிற இந்த ஐப்பசி மாசத்துல ஸ்நானம் பண்ணா என்னென்ன பலன்லாம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெரியவாதான் சாஸ்திரத்துல எங்க எந்த எண்டு எடுக்கல என்ன சொல்லியிருந்தா கூட, வசத்தியா சொல்லியிருந்தா கூட அது பெருமையை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிப்பா. ஏன்னா ஆச்சாரியன்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்புல. இப்படிதான் இந்த துலா காவேரி ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு வந்தா. மாயவரம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றோம். கௌரி மாயூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாயூரநாத சுவாமி, அபயாம்பிகா, மேதா தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கார். இன்னும் பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். துலா கட்டம்னே அங்க இருக்கு. இப்போ லாகடம் அப்படிங்கிறா. அதுதான் பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்றதே வேடிக்கையா சொல்லுவா. துலா கட்டம் அப்படிங்கிறது லாகடம்னு ஆயிடுத்து.
தூலா க இட்டம். அதுல என்ன ஆயிடுத்துன்னு தூ க இட்டு மூணும் பேடுத்து. அது தூலா கட்டத்துல தூ பேடுத்து, லாகட்டம் அப்படின்னு இருந்தது. அப்புறம் இட்டும் பேடுத்து, அது போய் தூவும் இட்டும் போய் லாகடமா இப்ப வந்து நிக்கிறது. துலாகட்டம்ங்கிறது தான் லாகடம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த துலா ஸ்நானத்தை இந்த மாயவரத்துல இந்த துலாகட்டத்துல பண்ணணும். இந்த துலா காவேரி மகாத்மியத்துல ரொம்ப விரிவா சொல்லி இருக்கு. காவேரி ஆரம்பிக்கிற தலக்காவேரியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்னென்ன நாள்ல எந்தெந்த க்ஷேத்திரம், காவேரி பாயிர வரிசையா இருக்கிற க்ஷேத்திரங்கள்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கு எந்தெந்த இடத்துல பண்ணினா என்னென்ன விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு. அப்படி கடைசியில கடைமுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துலா மாசம் கடைசியில தான் இந்த மாயவரத்துல ஸ்நானம் பண்ணணும். பெரியவா அந்த மாயவரத்துல துலா காவேரி ஸ்நானம் முழுக்கலும் அப்படியே பண்ணினா. அந்த 51ஆம் வருஷம் மாயவரத்திலே இருந்து பண்ணினா. அதுக்காக பெரியவா வந்தா. அப்படி வந்து தங்கி இருக்கிறதே அந்த மாயவரத்து பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தாபம் குறை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாள பெரிய புஷ்ப பல்லாக்களை உட்கார்த்தி வச்சு வீதி உலா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. எங்க போனாலும் பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் பட்ன பிரவேசம்னு ரொம்ப கிராண்டா நடந்திருக்கு அப்படின்லாம் பாக்குறோம். காரணம் என்னன்னா, அதுக்கு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா என்னமிட்டா இந்த பல்லாக்குல ஏறி போறதை நிறுத்திட்டா. அநேகமா முழுக்க கால்நடை தான், கால்நடையாவே சஞ்சாரம் பண்றது அப்படின்னு வச்சுனுட்டா. அதுக்கு முன்னால அப்பப்போ பல்லாக்குல போயிருந்தா. அப்புறம் பல்லாக்கையும் நிறுத்திட்டா. வெறும் நடந்தே போறதுன்னு வச்சிருந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாயவரத்து வாசிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குறை. இப்படி இந்த ஊர்ல வந்து தங்கி இருக்கா பெரியவாளை இப்படி ஒரு பல்லாக்குல சுமந்துண்டு அழகா நாம பட்ன பிரவேசம் பண்ண முடியாத இருக்கே அப்படின்னு அவள்லாம் தாபப்பட, அந்த ஊர் சப் ஜட்ஜா இருந்தவர் லக்ஷ்மண ஐயர் அப்படின்னு, அவரோட முயற்சியினால மேற்பார்வையில எல்லாருமே சேர்ந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, இவாளோட இந்த வற்புறுத்தலுக்காக பெரியவா சரின்னு ஒத்துண்டா. ஏன்னா பக்தாள என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறதுதானே பகவானோட கடமை. அது மாதிரி சிஷ்யா என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறதுதானே குருவோட கடமை. அதே மாதிரி குரு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கறதுதான் சிஷ்யாளோட கடமை. இப்படி இந்த சிஷ்யாலாம் ஆசைப்பட்டு பக்தாள்லாம் ஆசைப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா போனா போறது அப்படின்னு ஒத்துண்டு அந்த வருஷம் இந்த மாயவரத்துல இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விமரிசையா ஒரு பட்ன பிரவேசத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பெரியவா ஒத்துண்டத்தினால தந்த பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. தந்த பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. அதுல நாதஸ்வரத்துல ஒரு பெரிய புரட்சி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய அபூர்வமான நிகழ்ச்சி. அதுக்கு முன்னாலே நடந்திருக்குமா தெரியாது, பின்னாலேயும் நடந்ததா தெரியல. அந்த 1951ஆம் வருஷம் மாயவரம் இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வரம்னாலே திருவாவடுதுற ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். இந்த திருவாவடுதுற ராஜரத்னம் பிள்ளை, அதே மாதிரி இந்த ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு சமமா இன்னும் பல வித்வான்கள் இருந்தா. தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே நாதஸ்வரத்துக்குன்னே பேர் போனது, கலைகளுக்குன்னே பேர் போனது. அதுல திருடமருதூர் வீரசுவாமி பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு வித்வான், அதே மாதிரி திருவெண்காடு சுப்பிரமணிய பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு மகா வித்வான், செம்பனார் கோவில் கோவிந்தசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிற வித்வான். இவ 4 பேரும், அதாவது ராஜரத்னம் பிள்ளை, வீரசாமி பிள்ளை, சுப்பிரமணிய பிள்ளை, இந்த கோவிந்தசாமி பிள்ளை, இவ 4 பேரும் சேர்ந்து இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வர இசை மழை பொழிஞ்சா. அது உலகத்திலேயே இனிமே அதை கேட்டவாளால மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது. இப்படி உலகத்துல எங்கேயும் நடக்காத, யாருக்கும் நடக்காத பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப இயற்கையா நடந்தது. ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் அப்படி ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியம், பெரியவாளுக்கும் அத்தனை பேர்ட்டையும் அப்படி ஒரு அன்பு பாசம். அதுதான் இப்படி நடந்தது. அந்த ஊரே, இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே ஒரு கலகலத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு பட்ன பிரவேசம் இந்த மாயவரத்தில் நடந்தது. அதை முடிச்சுன்னு பெரியவா சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி, அதுக்காக மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல நாகங்குடின்னு ஒரு கிராமம், இந்த நாகங்குடியில வந்து இருந்தா. இந்த நாகங்குடியில சிவராத்திரியில இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சிவனோட பிரபாவத்தை, சிவமகிமையை உபன்யாசம் பண்ணினா. ரொம்ப எப்படி எவ்வளவு தெளிவா, தள்ள தெளிவா, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது பெரியவாளுக்கு கைவந்த கலை. அதுல சொல்றா பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தை பத்தி சொல்றதே,
நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரலாம் இல்லையோ, அவருக்கு தான் நாமம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். அப்படி நிர்குண பிரம்மமா இருக்கிறது இப்படி சிவனா இருக்கு, விஷ்ணுவா இருக்கு, அம்பாளா இருக்கு, முருகனா இருக்கு, பிள்ளையாரா இருக்கு, இப்படி அப்படின்லாம் சொன்னாக்க ஒரு உருவமே இல்லாதது எப்படி உருவத்தோட வர முடியும்? மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் இதைத்தானே ஒரு வாதமா பண்ணி முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா அப்படி முடியவே முடியாதுன்னு அது இருந்துடுத்துனா அது சர்வசக்தனான பிரம்மம் இல்லை, பரமாத்மா இல்லை. அதுக்கு இப்படியும் பண்ண முடியணும். அருவத்தோடையும் இருக்க முடியணும், உருவத்தோடையும் இருக்க முடியணுமா? அருவமாவும் இருக்கணும், உருவமாவும் இருக்கணும், அருவுருவமா இருக்கணும். எப்படி இருக்கலாமோ, எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருக்கணும். அப்பதான் இந்த சர்வசக்தன் பரபிரம்மம் ஆமனி பொட்டன்ட் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். அதைத்தான் நமது மதம், இந்த சனாதன மதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்றது. அதை இங்க பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்றா. அப்படி நாமரூபம் இல்லாத இருக்கிற உருவம் தான் பரபிரம்மமா இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற. இப்ப நெய்யை பார்த்தேன்னாக்க, நெய்யா இருக்கிறதே இது உறைஞ்சு போயிடுத்துனாக்க அது வெள்ளை கலராவோ மஞ்சள் கலராவோ ஏதோ ஒரு வர்ணத்தோட இருக்கு, நிறத்தோட இருக்கு. அதே நெய்யை நீங்க உஷ்ணத்துல உருக்கினா லிக்விட் ஆயிடுது. லிக்விட் ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு அதோட வர்ணம் போயிடுறது. உறைஞ்சு இருக்கிறதே ஒரு கலர்ல இருந்தது, இப்ப உருகி எடுத்துனா லிக்விட் ஆயிடுத்துனா வர்ணம் இல்லாத இருக்கு, ஆயில் மாதிரி இருக்கு. எப்படி ஆச்சு? அது உறைஞ்சு இருக்கிறதே வர்ணத்தோட இருக்கு, உரையாத இருக்கிறதே இலகி இருக்கிறதே அது வர்ணம் இல்லாத இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு நெய்யிக்கே வர்ணத்தோடையும் இருக்கு, வர்ணம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுதுன்னா சர்வசக்தனான பரமாத்மாவுக்கு நாமரூபத்தோடையும் இருக்க முடியும், நாமரூபம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுமே, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாமே. அதைத்தான் இங்கே சொல்றா. அந்த நிறமற்ற நெய்யே, உருகி இருக்கிற நெய்யே இறுகித்துனாக்க அதுக்கு ஒரு கலர் வந்துடுது. எதனால இருகிறதுன்னர்? அந்த குளிர்ச்சியினால அது உருகிடுறது. அதே மாதிரி பக்தாளோட மனசுக்குள்ள அன்பை வச்சுண்டு அன்புனால அந்த பகவானை உபாசிக்கிறதுனால அந்த பகவான் அந்த பக்தாளோட மனசுக்குள்ள போய் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றான்னு, அந்த அன்புங்கிற அந்த பக்திங்கிற அந்த நெக்குருகிய பக்தி பண்றதுனால அந்த குளிர்ச்சியினால என்ன பண்ணிடுறான்னா உறைஞ்சு ஒரு நாமரூபத்தோட வந்துடுறார். அப்படி நாமரூபத்தை வரத்தே தான் இது பக்தாளுக்கு மனசுல வந்த மனோபாவம் தானே இந்த நாம ரூபங்கள் எல்லாமே. அப்படி மனசுல ரூபத்தோடையும் வர்றவா இந்த பக்தாளுக்கு. இது காரணம் என்னென்ன? இதான் கருணை, கருணையோட எல்லை அது. அப்படி பல ரூபங்கள்ல பகவான் வர்றார். அந்த பல ரூபங்கள்ல பகவான் வரத்துல தான் அவரை பலவிதமான நாம ரூபங்களை, அதுக்கு ரூபம் வந்துருத்தினாலே அதுக்கு ஒரு நாமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அப்படின்னு பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல உபாசிக்கிறோம். அப்படி பரபிரம்மமாய் இருக்கிற பரமேஸ்வரன் தான் என்ன பண்றார்? தன்னோட பக்தாளோட ஆனந்தத்துக்காக, அவளோட உபாசனைக்காக பலவிதமான ரூபங்கள்ல நாமத்தோட வர. அந்த பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள் எல்லாம் வர்ணிச்சுன்னு வரத்தே பிக்ஷாடனர்னு ஒரு கோலம் பரமேஸ்வரனுக்கு. பிக்ஷாடனன்னா என்ன? பிச்சைக்கார வேஷத்தோட இருக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே அடிமட்டத்தில் இருக்கவன் யாருன்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் தான். அதாவது அவருக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கு கூட அவருக்கு வழி இல்லை, அடுத்த வகையை தான் எதிர்பார்த்துருக்கும். யாரானும் போட்டா உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. அப்படி அடிமட்டத்தில் இருக்கிறது ஒரு பிச்சைக்காரன். அப்பேற்பட்ட அந்த அடிமட்டத்தில் இருக்க பிச்சைக்காரனா கூட யாரு இருக்கான்னு பரமேஸ்வரன் இருக்காராம். அதான் பிக்ஷாடனர் குலம். ஸ்ரீருத்ரமே என்ன பண்றதுன்னு பரமேஸ்வரனோட எல்லா விதத்திலையும் அவர் எப்படி எல்லாம் வியாபிச்சிருக்க எல்லாமாவும் இருக்குங்கிறத சொல்றது தானே வேதத்துல ஸ்ரீருத்ரம் சொல்றது. அதுக்கெல்லாம் வியாக்கியான மாதிரி தான் ஈஸ்வரனோட பரமேஸ்வரனோட இந்த ரூபங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. நாம ஏதோ சிலை விக்கிரகம் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது அத்தனைக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தத்துவம் கொட்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் தான் இங்க வர்ணிக்கிறா பெரியவா. அந்த எளிமை, அந்த பிச்சைக்காரன்னாலே ரொம்ப எளிமை. அங்க ஒன்றும் ஆடம்பரம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி எளிமையோட தோற்றமா இருக்கிறது. அதே மாதிரி கடை நிலையில இருக்கிற தோற்றத்தை காமிக்கிறது தான் பிக்ஷாடனருங்கிறது. அப்படி பிக்ஷாடனராகவும் அந்த பரமேஸ்வரன் இருக்கார். ஆனா அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் யாருனர்? சர்வேஸ்வரன், ஈஸ்வரன்கிற பேரே அவருக்கு தான் மகேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திராதி தேவதைகள், தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிறவன் என்ன பண்றான்னார்? அப்படியும் இருக்க முடியாது. இப்படி கீழே சர்வசாதாரணமா பிச்சைக்காரளோட பிச்சைக்காரளாவும் இருக்க முடியாது. அந்த பிக்ஷு வேஷமா இருக்கிறது தான் பெரியவாளை பரமேஸ்வரன் சொல்றதுக்கும் காரணம் என்னன்னு, அவரும் இப்படி பிக்ஷுவா தானே இருக்கார். அந்த பிக்ஷாடனாவும் இருக்கார், மகேஸ்வரனாவும் இருக்கார். அதே மாதிரி அழகுக்குன்னா எப்படி இருக்கார்? சுந்தரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சொல்றோம். மதுரையில சுவாமியே சுந்தரேஸ்வரா இருக்கார். அவர் அழகோட மட்டும் இல்ல, பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கார்.
சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்னு பாண்டிய தேசத்தோட ராஜாவா இருக்கார். அப்படி சக்கரவர்த்தியா ராஜாவாவும் இருக்க முடியறது, அழகுக்கு அழகாவும் இருக்க முடியறது, இப்படி எளிமைக்கு எளிமையா பிக்ஷாடனாவும் இருக்க முடியறது. அதே மாதிரி வீரத்தை காமிக்கணும்னா எப்படின்னார், வீரஸ்வரூபமா எப்படின்னு கால பைரவரா இருக்கார், வீரபத்ரர் அப்படிங்கிறோம். அப்படி வீரத்தை குறிக்கிறாப்புலையும் இருக்கு. அதே சாந்தமா அமைதியா அடங்கி ஞானஸ்வரூபமா இருக்கணும் அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். இப்போ கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்கோ. எளிமைக்கு இருக்கட்டும், அழகுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு அந்தஸ்துக்கா இருக்கட்டும், ஒரு வீரத்துக்கா இருக்கட்டும், கருணைக்கா இருக்கட்டும், சாந்தத்துக்கா இருக்கட்டும், ஞானத்துக்கா இருக்கட்டும், அமைதிக்கா இருக்கட்டும், இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபமா இருக்கிற எல்லா விதத்திலையும் எல்லாமே ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள்லாம் இருக்கு. அதைத்தான் பரமேஸ்வரனோட 62 விதமான கோலங்கள் அப்படிங்கிறோம். சில்பசாஸ்திரத்தெல்லாம் பார்த்தா 62 விதமான ரூபங்கள்லாம் பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது அத்தனையுமே இந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறதுக்கு தான். இதெல்லாம் அன்னைக்கு நாகங்குடியில பெரியவா சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவ மகிமேல இதெல்லாம் உபன்யாசம் பண்ணி எடுத்து சொல்றா. அதை நாமெல்லாம் அவசியம் அனுபவிக்க வேண்டியது. அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா படிச்சு பார்க்கறதே அப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. நம்மள அறியாத பக்தி வந்துடும். அப்படி சிவராத்திரியில அங்க உபன்யாசம் பண்ணினா அப்புறம் தன்னோட யாத்திரை எப்படியே தொடர்ந்து 1952 வருஷம் சாத்தனூருங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியத்துக்கு வந்தா. இந்த சாத்தனூர் ரொம்ப பெரிய கிராமம். சாத்தனூர்ல இந்த சில வித்வான்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள்லாம் மடத்திலேயே கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி சாத்தனூர்ல வியாச பூஜையை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி 1952 வருஷம் சங்கர ஜெயந்திக்கு ஆனந்த தாண்டவபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆனதாண்டவரம் அப்படிங்கிற மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க வந்தா அந்த ஆனந்த தாண்டவரத்துல சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அன்னைக்கு சொன்ன அந்த சொற்பொழிவும் ரொம்ப அபூர்வமானது. அன்னைக்கு பண்ணின சப்ஜெக்ட் என்னன்னா பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி. நமது வைதீக மதத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்துல என்ன அப்படின்னா பிராச்சீனமா பஞ்சாயதன பூஜை பண்றது. அதாவது எல்லா வீட்டிலையும் கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. ஒரு நாம இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஊர்ல கோவில் இல்லைன்னா அங்க குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி எல்லாம் ஒரு பழமொழி இந்த தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியறது தமிழ்நாட்டுல பக்திங்கிறது எப்படி வேரூன்றி இருந்திருக்கு அப்படின்னு. கோவில் இல்லையா அந்த ஊர்ல குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. அதே மாதிரி வீட்டுல பூஜை இருக்கணும். கோவில்ங்கிறது சமுதாயத்துல எல்லாரும் போய் வழிபடுறதுக்கு இது பொதுவானது. அதே மாதிரி நமக்கும் பிரைவேட்டா அவளுக்கும்னு ஒரு பக்தி இருக்கணும், ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு அனுஷ்டானம் இருக்கணுங்கிறதுனால வீட்டுல பூஜை பண்றது, எல்லார் வீட்லயும் பூஜை பண்றது அப்படின்னு. பெரியவா ஒரு ஊர்ல வரணும், ஒரு கிராமத்துல வரணும், அந்த வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னாக்க ஒரே கண்டிஷன், அந்த வீட்டுல ஒரு பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கணும். இந்த பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கிற வீட்டுலதான் போறது, அங்கதான் இறங்குறது, அவ பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதை தான் வைதீகமா இருக்கிறவா கொடுத்தாதான் அந்த இதெல்லாம் அவ திரவியங்கள்ல தான் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிக்கிறது, சாப்பிடுறது இப்படின்லாம் வச்சிருந்தா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா சன்னியாசிகளுக்கு இந்த மாதிரி நியமெல்லாம் தேவையில்லை, யாரு என்ன பண்ணினாலும் அவ ஏத்துக்கலாம். ஆனா ஏன் இது மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டான்னார், அவ ஜெகத்குரு ஆச்சாரியங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால எப்படியானும் பை ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த தர்மத்தை திணிச்சிட முடியாதா, அவளுக்கு நல்லதை ஒரு நல்ல பழக்கத்தை கொடுத்துட முடியாதாங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே தான் இந்த ஆனந்த தாண்டவபுரத்துல சங்கர ஜெயந்தியில பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி சொல்றா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு பேரே என்னன்னா ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு 6 வகையான சமயத்தையும் புனருத்தாரணம் பண்ணி ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர். 6 சமய வழிபாட்டையும் வழிபடுத்தி எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நாம எல்லோரும் சந்தோஷமா கொண்டாடுறாப்புல பண்ணினவர் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள். அதனால அந்த ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாரோட ஜெயந்தியான சங்கர ஜெயந்தியில திருப்பி அந்த 6 மதத்தையும் பத்தி சொல்லி அந்த 6 மதத்துக்கும் உண்டான தேவதைகளை நாம எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அப்போ நமக்கு அழியாத நான் சைவன் நான் வைஷ்ணவன் இது மாதிரி இந்த பேத புத்தி எல்லாம் போய் எல்லா தெய்வங்களும் ஒரு பரமாத்மாவோட பலவிதமான தோற்றங்கள் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு அந்த பாவம் வரணும்னு அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா உதாரணம் சொல்லுவா. நமக்கு ஒரு தெய்வத்திட்ட ஒரு ரூபத்துல ஒரு நாமத்துல போய் ருச்சி விழுந்துருத்துனா உடனே மற்றதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ கண்ணில் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்படி தெரியாதோட இல்லை, அதை நாம விமர்சிக்கிறாப்பெல்லாம் ஆயிடுறது. அது ரொம்ப தப்பு. நமக்கு இப்ப விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னாலே அந்த விஷ்ணுக்கு அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லைங்கிற பாவம் வந்தாதான் நமக்கு விஷ்ணுட்ட உண்மையான பக்தி. நமக்கு பரமேஸ்வரன் தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னா அந்த பரமேஸ்வரன் அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லை அப்படிங்கிற பாவம் வந்தாதான் அது ஈஸ்வரனுக்கு நாம காமிக்கிற மரியாதை பக்தி. நமக்கு எது இஷ்ட தெய்வமோ அதுவே தான் எல்லாமாவும் இருக்குங்கிற பாவம் வரணும். உடனே நமக்கு
ஒரு சந்தேகம் வரும். அது எப்படி நம்மளோட இஷ்ட தெய்வம் தான் இருக்கிறதுலே வசதி, அதை பார்த்தா வட்டமா இருக்கு, அது எப்படி இதுவா ஆக முடியும் அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னா அந்த விஷ்ணுவே தானே ராமராவும் வந்திருக்காரு, கிருஷ்ணராவும் வந்திருக்காரு, விராகராவும் வந்திருக்காரு, நரசிம்மராவும் வந்திருக்காரு, இப்படி இல்லாம இருக்கார். ஸோ இப்போ நரசிம்மரை கொண்டாடினாலும் சரி, விராகர்ட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, வாமனட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, ராமர்ட்ட பண்ணாலும் சரி, கிருஷ்ணர்ட்ட பண்ணாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு விஷ்ணுன்னு தானே நமக்கு வருது. ஒரே விஷ்ணு தான் இப்படி எல்லாம் வந்திருக்காரு. அப்படின்னா இதையே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா அவரே இன்னும் மற்ற தெய்வலாமும் இருக்கார் அப்படிங்கிறதான வரணும். அதுதானே நிஜமான பாவம், அதுதானே நமக்கு உண்மையான தெளிவு ஞானம். அதைத்தான் இங்க பெரியவா சொல்றா. அது வரணுங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு சாஸ்திரத்துல என்ன பண்ணிட்டா, ஒரு பஞ்சாயதன பூஜைங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா, வச்சிருக்கா. அதுல ஆதித்யம், அம்பிகா, விஷ்ணு, கணநாதம், மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. சூரியன், பிள்ளையார், அம்பாள், விஷ்ணு, சிவன், இந்த அஞ்சையும் சேர்த்துக்கிறது பஞ்சாயதன பூஜை. இதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னா, நேஷனல் இன்டகிரேஷன் தேச ஒற்றுமையே இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில இருக்கு அப்படின்னு பெரிய ரொம்ப அழகா சொல்றா. காரணம், இந்த பஞ்சாயதனத்திற்கு வச்சிருக்க அத்தனை சுவாமிகளுக்கும் ஒன்றும் தனியா ரூபம் ரூபம்னா எப்படி இருக்கும், எல்லாம் ஒரு ஒரு கல்லு இயற்கையா கிடைக்கிறது, நாம் ஒன்றும் செயற்கையா பண்றது இல்லை. அதுல அந்த சிவனுக்கு உண்டான பானலிங்கம் அப்படிங்கிறது நர்மதையில கிடைக்கிறது, அதாவது மத்திய பிரதேசத்துல. விஷ்ணுக்கு உண்டான சாலக்கிராமம் நேபாளில கிடைக்கிறது. அது மாதிரி ஸ்படிகம்னு சூரியனுக்கு ஸ்படிகம், அது எங்க கிடைக்கணும், தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் பக்கத்துல கிடைக்கிறது. பிள்ளையாருக்கு சிவப்பு கல்லு, அது ஷோன்கிற நதி, சோனபத்ராங்கிற நதி, அது கிடைக்கிறது, அது பீகார் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிறது, அங்க கிடைக்கிறது. அம்பாளுக்கு ஸ்வர்ணமுகின்னு வேறு தங்கரைக்குள்ள ஒரு கல்லா இருக்கும், அது எங்க கிடைக்கணும், ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல, இமயமலை பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது. இப்படி நேபாளத்துல கிடைக்கிறது, மத்திய பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறது, பீகார்ல கிடைக்கிறது, இன்னும் ஹிமாச்சல பிரதேசம் இப்படி கிடைக்கிறது. தேசத்துல உள்ள வடகோடியிலேருந்து தென்கோடியில உள்ள எல்லா பக்கத்திலும் கிடைக்கிற 5 கல்லை தூக்கி ஒரு வீட்டுக்குள்ள வச்சிட்டோம்னா தேசத்துல உள்ள எல்லாம் இங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொட்டிக்குள்ள அடங்கிடுத்து, நம்ம பூஜையில் அடங்கிடுத்து அப்படின்னு தெரியுது. இதுவே நமது தேச ஒற்றுமைக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். ரொம்ப வைதீகமான ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள பரம்பரையில இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த பஞ்சாயதன பூஜையை சொல்ற. இதுக்கும் மேல என்னன்னா, இந்த 5ஓட சேர்த்து பகவத்பாதா ஷண்மத ஸ்தாபனம், இந்த 5ஓட சேர்த்து முருகனையும் சேர்த்துட்டார் 6வதா. காரணம் என்னன்னா, அந்த முருகன்கிறவர் பெரிய ஞானம்ங்கிறதோட தத்துவம், ஞான தத்துவம். இதெல்லாம் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்படி எல்லாம் பிரபாவம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே, ஒரு அறிவு பேரறிவை தெரிவிக்கணுமே, அந்த அறிவே ஸ்வரூபம் ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நமோ அப்படிங்கிறமே, ஞான ஸ்கந்தன் அப்படிங்கிறோம். அப்பேற்பட்ட அந்த ஞானமயமான அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் தான், ஞானம்தான் முருகன். அந்த ஞானம்னாலே குரு தான், அந்த குருஸ்வரூபம் தான் முருகன். குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குருகனே அப்படிங்கிற அந்த முருகனும் குரு தான். அதனால இந்த 5ஓட சேர்த்து 6ஆதையும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தை 3 விதமா சொல்லுவா, வியாக்கியானம் பண்ணுவா. சத், சித், ஆனந்தம் அப்படின்பா. அந்த 3 வகையா விவரிக்கப்படுறது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது உற்பத்தியாகிறது, இருக்கு, திருப்பி உடனே லயமாகிறது, போயிடுறது, மறைஞ்சு போயிடுறது. இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தோட உற்பத்தி லயம், அந்த நாசத்துக்கு காரணமா எது இருக்கோ அதுதான் சத்து, ஆதாரமா இருக்கிற அது பேர் சத்து. அதைத்தான் நாம சிவம்ங்கிறோம். அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி பலவிதமா விரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சத்து, அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி இத்தனையா விரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத இதுல தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லையோ, அது ஒரு அறிவுனால தானே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அறிவுக்கு பேர் தான் சித்துன்னு பேரு. அதைத்தான் அம்பாள்னு பேரும், சித் சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அது இப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்துட்டா என்ன, ஆனந்தம் தான், சந்தோஷம் தான். அந்த ஆனந்தம் தான் முருகன்கிறது. எப்பொழுதும் ஆனந்தமா இருந்தா தானே அழகு, அதனால தான் அவர் அழகு அழகுங்கிறோம். அழகே ஆனந்தம், ஆனந்தமே அழகு. அப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கவன் தான் இந்த முருகன், அவன் தான் குரு. அதையும் இதுல சேர்த்துன்னு இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில அதையும் சேர்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு வேலு இல்லை, அது மாதிரி பாம்பு அப்படி ஏதானு ஒண்ணு வச்சுட்டு பண்றதுதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜை, ஷண்மத ஸ்தாபனம் அப்படின்னு சங்கர ஜெயந்தியில உபதேசம் பண்ணினா, இதை நாம எல்லோரும் அவசியம் எடுத்துட்டு கடைபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இதான் நாம பெரியவாளுக்கு பண்ற கைமாறு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர்
ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ்த்தில்லை அம்பலத்தே திருநடம் செய் கூத்தா உன் சேவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம். என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமே ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன். என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமே ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீர்தில்லை குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை
நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை நற்பார்படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இங்கல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலா பகலோன் புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான் உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும் அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்களே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தோள் நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து
எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய்கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எச்சனையும் தூய்மைகள் செய்தவா தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ
ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே. எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே. ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. உரை மாண்ட உள்ளோளி உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளோளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே. இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடாமோ. துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். உறங்கிடுவீர்கள்
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.